Yes, okay. Why most of you are not responding? I need everyone to respond. Yes, sir. Shall I start the proceedings? Okay, okay. Right. See, I have been sharing my screen. If yes, please let me know. No, sir. Shall we wait for 2 more minutes, Andy? Let others also to join. Or shall I start the proceedings? Shall I start, sir? Hello? Hello? Shall I start, sir? Yes, okay, okay. So today's concept is on packages, Andy, which we have left in our last class. So we will start with our concept, Andy, packages. Sir, what is meant by a package? This is also a very, very important topic, Andy. I have studied the past 3 years question papers. In the past 3 years question papers, it has been repeated twice. 2 times I have seen this particular question. So I request every one of you to go through this particular concept. Okay, simple. What is meant by a package? Package is nothing but a directory. Package is nothing but directory. Sir, what? I did not get your point. So package, simple Anna. Group of related classes. What is meant by concept and name? Group of related classes where we can store in a single place. We call that particular thing as package. All group of related class can be stored in a one place and that particular place is known as packages. Simple definition. Okay. Sir, how examples of this syntaxes of this particular thing? See here, whenever you try to import something, how do you import, Andy? Import java.io.star.
See here Java is a directory where all your packages will be available. Here IO is a package. Okay, all your packages will be available in which particular place and the Java library. Okay, so what are the various packages that are available? IO, AWT, Swing, Util. All these are examples of various packages that are available. Sir, how many types of packages are there? Types of packages. There are two types of packages available. Okay, what are the two types of packages that are available? Built-in packages. Built-in packages. Second one, user-defined packages. Built-in packages, user-defined packages. Sir, what are these built-in packages? Built-in packages are nothing but whatever the packages that are defined in your Java library. So what are the various packages that are available? I have told you IO, AWT, Swing, Util. All these are nothing but your built-in packages which are available in which particular library and Java library. Okay, but what are user-defined packages? If we want to create our own package, then we call it as user-defined packages. Okay, and the syntax to create your own packages are simple. Your package should start with a keyword package. How to create your package and which particular keyword you should use? Package is a keyword. After that, followed by package name. This is the syntax how you should create your own package. Okay, na? Right. So how do you create your own packages is an example. So let us create our own packages and for that, how many number of classes are there required? 2 classes are required to create your packages. How many number of class files are required, and 2 class files are required. What are these 2 class files required? Okay, na? First, let us go through an example, and right. So your first example, and what is your first example? Creating a package program. Creating a package program. How to create your package program? Right. For that, firstly, what is the syntax that I have told you? I wanted to create my own package. So in order to create your own package, what is the syntax that you have to follow? Package keyword space package name. What is the package name that I'm going to store is pack. Okay, so now whenever I create this particular folder, the separate folder with a name pack will be created. In that, whatever the class files that we have created, everything will be stored here. I'll show you an example, and don't worry. Right, see here, in this particular package, I'm going to create a class. Which particular class I'm going to create? Public class edition. Okay, I'm going to create a class. I'm going to tell you a very small example, and I'm not going to be very complex because it should be very easy to understand, right? For that, I wanted to add 2 variables, and for that, which particular class I have taken? Edition class that I have taken. For doing any particular addition, how many number of variables are required, and at least minimum 2 number of variables are required, right? For that, I have taken 2 variables, int a comma b. Okay, na?
So all these variables should be declared in which particular access specifier and the private access specifier. After that, I have taken a constructor. What is a constructor, and whatever the class name is there, if we declare the same thing as a method name, then we call it as a constructor. Am I right or wrong? So why constructor is used? In order to initialize your variables. So these are instance variables and these are local variables. How do you initialize, and this dot a equal to a. This is your local variable. Whatever the data that we are passing from outside is being sent from local variable to instance variable. What is the second variable that I should initialize, and this dot b equal to b. So I have done my initializing, and finally, what is the thing that I have to do? I have to perform addition. For that, I have taken a separate method, public void sum is a method which is used to perform addition. How do you perform your sum, and system dot out dot println of. How do you perform your sum, and sum equal to plus. What are the two variables that I should add, and a and b? So how do you perform a plus b? That's it. Simple programming. Have you understood as of now? I have told in my previous slide, how many number of files are required, and in order to create your own packages, 2 class files are required. So this is one class, and where I have created which particular method? Sum method, where this particular sum method is going to perform addition of 2 variables. That's it. Now, if I wanted to use this particular sum method, addition has to be performed. Now I have to import this particular package. Sir, how do you do that? Your second program, ending. So whenever you are asked to write a program, you have to write these 2 programs. Take a note of that, ending. Okay, na? Everyone should take a note of this. Okay, na? For that, what is that you have to do, and first thing, create a class, and now you have to use this particular sum method into this particular class, right? How do you use that? Class, I am going to create one more class, and what is that particular class? Use. Okay, so in this particular use method, I have to create my own main method, and public static void main string arguments array. After that, for which particular class you have to create an object, and for which particular class you have to create an object? Addition class. So for that addition class, so this particular addition class has to be used in which particular class, and use. So then you have to write an import statement. How do you write that particular import statement? Import, normally you write it as java.io.star, but whenever you are, see here, where is this particular addition class, and addition class is stored in which particular package? Pack. So how do you import that particular thing, and import pack dot, which particular class has to be imported, and addition class has to be imported. Only when you write this particular statement, only then you can create an object for addition class. Addition, what is the thing that you have to create, and obj equal to new addition of. So for this particular addition class, you have declared a constructor where your constructor should pass 2 variables. Am I right or wrong? For that, what are the 2 values I am going to store? 2 integer variables. Now, whenever I pass these 2 variables,
It goes to which particular thing, Andy? Addition class. What is this particular addition class? In your addition class, there is a constructor. In that particular constructor, there are two parameters, int a comma int b. So 10 will be stored in a and 20 will be stored in b. So from this local variables, it will be stored to instance variables, means these particular variables. Okay, na? You have done, Andy. Finally, in order to perform the sum, which particular method should I call, Andy? Sum method. How do you call that particular sum method? Using which particular object? Obj dot. Which particular method should I call, Andy? Sum. Simple. Whenever I call this particular method, which particular method will be called, Andy? Object has been created for which particular class? Addition class. So it goes to addition class and it calls which particular method, and sum method. In that particular sum method, which particular variables will be added? A and B. What are the values of A and B? A value is having 10, B value is having 20. So A 10 plus 20. What will be the output of this particular program, Andy? This will be the output of this particular program. See here, if I teach you theoretically this particular concept, you might not be understanding this particular concept, but I will show you how to do it practically. Shall I? Shall I, Andy? Even if it takes time, I'll teach you practically, because this is very important question. Okay, right. So for that, what is that you have to do, Andy? Import a statement. Open your notepad. Right? See, the same program, and whatever the program that we have created, I am going to execute the same program. First of all, in order to create a package, how do you create your package, Andy? Package name. What is the package name that I have created? Packed. Okay, na? So after that, how do you create your class, Andy? Class. What is your class name, Andy? Addition is your class name. Okay, in your addition class, what are the two variables that you have declared? Int a comma b. These are the two variables that you have declared. I have taken a constructor class addition. In this particular addition class, how many number of parameters you have chosen, Andy? This will be visible for you. That is why I have shared only half screen, Andy, so that you can see the written content and whatever the practical content that I am doing. Int a comma int b. Okay, initialize your constructor. How do you initialize this particular constructor? This dot a equal to a. This dot b equal to b. I have initialized my constructor, Andy. And which particular method should I perform, Andy? Sum. Public void sum of. How do you perform your sum, Andy? By simply adding these two variables. How do you add your two variables? System dot out dot println of sum equal to plus how do you add that particular two variables sum, Andy? A plus b. Close your class. That's it, Andy. Okay, you have done one part, Andy. After executing this particular part, what is that you have to do? Simply save this particular program. How do you save this particular program? With which particular name you should save, Andy? Addition. See here, I'm going to save my program in this particular folder, Andy. Have you seen this particular folder? Any folders are there? Nothing folders are there. Only files are there, right? Now, when I save this program, save, with which particular name should I save this particular program, Andy? Addition.java.
have saved and where I have saved, see here. See, this is the program name. Am I right or wrong? Once again, I'm sure sliding over this particular thing and are there any folders here? There are no folders. There are no folders saved here. Sir, how do you start your execution? After writing a single program, what is that you have to do? Very clear, Andy. Is my screen visible, Andy? CD. Where is my program name saved, Andy? Edition.java. Right click on it, go to properties, copy the path where your program name is, paste it, simply enter to that particular page. Now you have to try to compile your source code. How do you compile your source code, Andy? Java C, just program name.java, but in packages you have to format a different way. Okay, how do you create? Java C -d means you are going to create a directory where you are going to create dot. For that, what is that you have to do, Andy? Dot means dot is nothing but wherever you have stored your files. In which particular folder you have stored your files, Andy? Java folder you have stored. In that particular place, you are going to create a directory. With which particular name it will create, Andy? Already our program we have created a directory. With which particular name? With this particular name you are going to create a directory. Okay, for that which particular program has to be compiled? Edition.java. See here, your program doesn't have any errors, Andy. Now if you have moved to this particular thing, a separate folder will be created. See here, a separate folder has been created, edition.class file. Have you understood, Andy? What is the definition that I have told to you? What is the definition that I have told to you? Group of related classes. So, sir, you have told me group of related classes, but in our folder, only one file has been there. So, all these related files can be stored in what particular place, Andy? నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, ఏమని చెప్పాను మీకు? సాంగ్స్ కావాలి, హిందీ సాంగ్స్ అన్ని మీ సిస్టంలో కలిపేసి ఉన్నాయి నాన్న. మీరు అలా కాకుండా ఉదయాన్నే లేచే హిందీ పాటలు వినాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? హిందీ అనే ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని హిందీలో ఉన్న పాటలన్నీ ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటారు. తెలుగు సాంగ్స్ అన్నిటిని తెలుగు ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ అన్నిటిని ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్. అక్కడ ఆ ఫోల్డర్ని మనం ఏమంటామంటే ప్యాకేజ్ అంటాం. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ ప్యాకేజెస్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలని చెప్పాను? 2 క్లాసెస్. ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే రాసాం నాన్న. రెండో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ని, అంటే ఎడిషన్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న సమ్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. సో అందుకని ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయాలి. అది ఎలా రాయాలి? ఓకేనా? సో దాని గురించి ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళండి, న్యూ ప్రోగ్రామ్, న్యూ ట్యాబ్ అనండి. సింపుల్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? క్లాస్, ఇంకో కొత్త క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయండి. క్లాస్ యూజ్, అందులో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని రాయండి. స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి మీరు? ఎడిషన్ క్లాస్ కి. అంటే ఒక క్లాస్ ని వేరే క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవడం అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఎలా రాయాలి? ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? సింపుల్ గా మీ ఎడిషన్ క్లాస్ ఎక్కడుంది నాన్న? ప్యాక్ డాట్ ఎడిషన్ అనే ఒక క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇక్కడ ఎడిషన్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోగలరు. ఎడిషన్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ ఎడిషన్ ఆఫ్. మరి ఎడిషన్ క్లాస్ కి 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాం కదా. ఏంటి ఆ 2 పారామీటర్స్? ఏంటి ఆ 2 పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ని పాస్ చేయండి.
పాస్ చేశాను. పాస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్ తోటి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నాకు సమ్ కావాలంటే ఏమని చేశానండి? ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఎడిషన్ క్లాస్లో ఏం రాశాను? సమ్ కావాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలని చెప్పాను? సమ్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేయాలి. సో ఆ సమ్ అనే మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఓకేనా? ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేయండి, దీన్ని క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా? దీన్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏ నేమ్తో సేవ్ చేయాలండి? సేవ్ యాజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్ అండి? యూజ్ డాట్ జావా. సేవ్ అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా రన్ చేయాలి? కానీ ఇదిగో చూడండి, మీ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా సేవ్ చేయాలి? ఎక్కడ సేవ్ అయిందో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇదిగోండి, మీ ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి? యూజ్ డాట్ జావా, ఇదే కదా? సో మీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుంది? దాన్ని కంపైల్ చేయండి. జావాసి ఏ నేమ్తో సేవ్ చేశారు నాన్న? యూజ్ డాట్ జావా. ఏముంటుందో చూడండి ఇక్కడ, ఎడిషన్ ఈజ్ నాట్ పబ్లిక్ అంటే సింపుల్. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన ఒక మిస్టేక్ ఏంటంటే, మీ ఎడిషన్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా పబ్లిక్ సెక్షన్లో ఉండాలి. సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఏం ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి? ఎడిషన్ రైట్. ఇప్పుడు మీరు పాత ఎక్కడికి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే సింపుల్గా సిడి ప్యాక్, ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఉన్నాం కదా. సో అందుకని జావా యూజ్ డాట్ జావా. ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాన్న, పబ్లిక్ చేసాము. ఓకేనండి, విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఎర్రర్స్ ఏవో ఉన్నాయి, వాటిని రిజాల్వ్ చేద్దాము వన్స్. ఓకేనా? సో ఇలాగ మీరు ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలన్న. వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈస్ కరెక్ట్. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ వన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఐ విల్ సాల్వ్ ఆల్ దీస్ ఎర్రర్స్ అండి. ఓకేనా? మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూడండి ఒక్కసారి. వి కాంట్ వేస్ట్ ఆ టైం అండి. మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఈ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి, బట్ దెర్ వాస్ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ సో. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ యూనిట్ అండి. సెకండ్ యూనిట్ లో మీకు ప్యాకేజెస్ అనేది అడిగారు కదా. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ ఏ ప్యాకేజ్ అండి. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఇంపోర్టింగ్ ప్యాకేజ్ అండి. ఓకేనా? దాంతో మీకు సెకండ్ యూనిట్ అయిపోతుంది నాన్న. ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ యూనిట్ అండి. థర్డ్ యూనిట్ లో మీకు 2 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, రెండోది ఏంటంటే థ్రెడ్స్. ఓకేనా? ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. సో ఎక్కడి వరకు అయితే అక్కడి వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అండి, ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. డో నాట్ వరీ. సో your concept for today is exception handling అండి. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ మీకు డెఫినెట్ గా ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా, ఈ టాపిక్ లేకుండా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫైన్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్, విల్ స్టార్ట్ విత్ యూనిట్ 3 అండి.
ఈ యూనిట్ కంపల్సరీగా చదువుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ నాన్న. ఈ యూనిట్ లో మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని యూనిట్ 3 లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా చెప్తాను, అవి వినండి. వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ దట్ ఐ హావ్ స్టార్టింగ్ అండి? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సార్, ఎక్సెప్షన్, ఈ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం నాన్న. ఈ ఎక్సెప్షన్ కి ఎర్రర్ కి చాలా రిలేషన్ ఉంది నాన్న. సో ముందు ఎర్రర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, చూడండి జాగ్రత్తగా. సార్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అన్ ఎర్రర్? ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? మీకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి? ముఖ్యంగా మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఈ వర్డ్ మీరు వినుంటారు. ఎర్రర్స్ లో మొత్తం 3 రకాలు నాన్న. ఏంటి ఆ 3 రకాలు ఏంటి? కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ ఒకటి వస్తాయి, రన్ టైం ఎర్రర్స్ ఒకటి వస్తాయి, ఇంకేమొస్తాయి? లాజిక్ ఓకేనా? మొత్తం ఎన్ని రకాల ఎర్రర్స్ వస్తాయినా? కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రన్ టైం ఎర్రర్స్ వస్తాయి, లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ మీరు ఆ ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళి వాటిని చేంజ్ చేస్తారనుకోండి, ఆ ఎర్రర్స్ పోయి మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంతేనా? సో ఎర్రర్స్ ఆర్ సాల్వబుల్. మీ ఎర్రర్స్ ఏదైనా మీరు పొరపాటు చేశారనుకోండి, ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవచ్చు. అంతేనా? సో కానీ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మీరు ఇందాక ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పారు? దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోగలరు. మళ్ళీ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి కంపైలేషన్ టైం ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా ఏదైనా సెమీకోలన్ పెట్టకపోయినా అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ లైన్ దగ్గరకు వెళ్ళి సింపుల్ గా సెమీకోలన్ పెట్టేశారనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ పోతుంది. అంతేనా కాదా? రన్ టైం ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? మీరు ప్రోగ్రామ్ లో పబ్లిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెప్పేసి పక్కన స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, ఇది పొరపాటున రాయటం మర్చిపోయారు అనుకోండి, మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది? రన్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? తర్వాత లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఏంటి? సపోజ్ మీ శాలరీ ఏదైనా ఉందనుకోండి, శాలరీని హైక్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ప్లస్ ప్లస్ పెట్టబోయి నేనేం రాశానంటే మైనస్ మైనస్ అని రాశాను. అంటే ఉన్న శాలరీ మీద తక్కువ వస్తుందని. అవునా కదా? సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే లాజికల్ ఎర్రర్స్ అంటాం. సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైట్, ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ని మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకేనా? కానీ ఎక్సెప్షన్ అని కనుక ఎప్పుడైనా వచ్చినట్లయితే దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయలేరు. అలా సాల్వ్ చేయలేని వాటినే మనం ఏమంటాం నాన్న? ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? సింపుల్. సార్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అన్ ఎక్సెప్షన్? ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏంటి నాన్న? ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అండి? ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఎ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ విచ్ కాన్ బి సాల్వ్డ్. ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మీకు అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఆ ప్రోగ్రామ్. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నానండి. క్లాస్ యూజ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నానండి. ఇందులో 100 లైన్స్ ఉంది నాన్న. ఓకేనా? మొత్తం ఇదిగో ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ అండి. నేను లోపల ఏముంది అనే దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. సపోజ్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామండి, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినాయి నాన్న. కానీ ఇక్కడ మీకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రావటం వల్ల ఏమవుతుంది? మీ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒకవేళ దీని కింద ఇంపార్టెంట్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ కి ఏదైనా కోడ్ రాశారనుకోండి, బిజినెస్ ఆపరేషన్ కి, దీని కింద ఉన్న ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చి అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? దీని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవుగా. ఒకవేళ దీని కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకోండి,
అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు డేటా లాసెస్ జరుగుతుంది. డేటా లాసెస్ జరుగుతుంది, అవునా కదా? సో ఆ డేటా లాసెస్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఏం యూజ్ చేయాలన్నా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా యూజ్ చేయాలి దానికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తానండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చూడండి. ఓకేనా? సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూపించే ముందు నాన్న అసలు ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది? సింపుల్, అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ మీకు ఒకే ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి నాన్న. ఏంటి ఆ ప్యాకేజ్ పేరు ఏంటంటే జావా డాట్ లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి. సార్ అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కి బేస్ క్లాస్ ఏంటి? సో జావా డాట్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటంటే థ్రోవబుల్. అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఒకే ఒక్క చోట దొరుకుతాయి నాన్న. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు? థ్రోవబుల్. ఓకేనా? ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని మీకు రెండు రకాలని చెప్పాను. ఏంటి ఆ రెండు రకాలు ఏంటి? ఒకటేమో ఎర్రర్, ఆ ఎర్రర్ ని మీరు ఎలాగైనా సాల్వ్ చేయగలరు. కానీ రెండోది ఏంటి? ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటే సాల్వ్ చేయలేని వాటినే మనం ఏమంటామని చెప్పానండి? ఎక్సెప్షన్స్. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా మీకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఏంటి ఆ రెండు రకాలు? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఆల్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఏమంటారని చెప్పాను? ఎక్సెప్షన్స్. అదేనా నేను చెప్పింది? అలాగే మీకు కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి నాన్న. ఈ కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని మీరు ఏమంటారంటే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారు నాన్న? చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. మరి రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి అసలు ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది నాన్న? జావా డాట్ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా వాడాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ని వాడుకోవాలండి? లాంగ్వేజ్ ప్యాకేజ్ ని వాడుకోవాలి. సో అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కి బేస్ క్లాస్ పేరేంటి? థ్రోబుల్. అందులో రెండు డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ రెండు డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ పేర్లు ఏంటి? ఎర్రర్ ఒకటి, రెండోది ఏంటి? ఎక్సెప్షన్. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఏంటవి? కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్, రెండోది ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్. కంపైల్ టైమ్ లో వచ్చే ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం ఏమంటాము? చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. రన్ టైమ్ లో వచ్చే వాటిని ఏమంటాం నాన్న? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాము. అర్థమైందా? అర్థమైందా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అండి? కెన్ సమ్వన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్? Only one Supriya is responding. What about others? Yes, you should respond, Andy. Everyone should respond. Right. Good. So I hope everyone have understood the basics of exception handling, Andy. Now, ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ముందు నేను చెప్పాను ఏమని, అసలు ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏమవుతుంది సార్ అని. ఓకేనా? దాని గురించి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను, చూడండి. రైట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తానండి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ద్వారా సాల్వ్ చేస్తాను, అది కూడా చూద్దాం. క్లాస్ ఎక్సెప్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. అది నేను స్టేట్మెంట్ నేను రాయట్లేదండి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చెప్తున్నానండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ముందు నేను ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే సింపుల్ గా నేను ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. సింపుల్ గా నేను ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చెప్తున్నాను అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కనుక చెప్పకపోతే మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థం కాదు. తర్వాత రైట్, తర్వాత చూడండి, ఇంట్ n ఈక్వల్ టు, ఇందులో స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ యారే పెట్టాలి కదా, మర్చిపోయారు, పెట్టలేదు. రైట్, ఇంట్ n ఈక్వల్ టు
ఆక్స్ డాట్ లెంత్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. చూడండి సింపుల్ గా మీకు ఈ లెంత్ అనే మెథడ్ దేని యొక్క లెంత్ కనుక్కుంటున్నాం నానా? ఆగ్స్ అంటే ఏంటి? దీని యొక్క లెంత్ కనుక్కుంటున్నాను. ఈ లెంత్ ఏంటి? ఇందులో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే అంత సైజ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏమి లేవు కాబట్టి n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఓకేనా? ఏమైనా వాల్యూస్ పాస్ చేసామనుకోండి, ఎలా పాస్ చేయాలి ఏంటనేది కూడా నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి, మీకు అప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒకే ఒక్క నిమిషం. క్లాస్ ఎక్సెప్ట్ లో ఏం చేయాలని చెప్పానండి? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకుంటున్నానండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాకపోతే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అర్థం కాదు నాన్న, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? ఇందులో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సింపుల్ ముందు నేను ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను లెంత్ ఆఫ్ యారే కనుక్కుంటున్నాను. దేని యొక్క లెంత్ కనుక్కుంటున్నానండి? ఆర్క్స్ అనే యారే యొక్క లెంత్ కనుక్కుంటున్నాను. ఎలా కనుక్కుంటాను? ఇంట్ దాని గురించి n అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నానండి. సింపుల్ గా నేనేమన్నాను? ఆర్క్స్ డాట్ లెంత్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేశాను. ఓకేనా? అందులోకి ఏమైనా వాల్యూస్ వస్తే కనుక దాని యొక్క సైజ్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేనేమి ప్రింట్ చేస్తున్నాను? n ఈక్వల్ టు లెంత్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సింపుల్ గా ప్లస్ n అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నానండి. ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేశానంటే ఒక a అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని 45 డివైడెడ్ బై ఏ పర్టికులర్ ఆల్రెడీ నాకు ఈ n అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దాంతో డివైడ్ చేస్తున్నానండి. తర్వాత ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సింపుల్ గా ప్లస్ ఏ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా ఫైల్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. క్లోజ్ ఫైల్. నా ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నానండి. అంటే ఇదిగో చూడండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఓపెన్ ఫైల్. నా ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? క్లోజ్ ఫైల్. అంటే ఓపెన్ ఫైల్ క్లోజ్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే మొత్తం అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేస్తున్నానండి. సేవ్ యాజ్, ఇక్కడ చూడండి వాయిడ్ మెయిన్ తప్పు వచ్చింది. ఈ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా? దాని గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకోండి. సేవ్ యాజ్ ఎక్సెప్ట్ డాట్, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి? ఎక్సెప్ట్ డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేశానండి. చూడండి, కావాలంటే నా ప్రోగ్రామ్ అక్కడే ఉంటుంది. జావాలో ఈ అనే ఇదిగోండి యాక్సెప్ట్ డాట్ జావా వచ్చిందా? రైట్. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కొంచెం జూమ్ చేయనా? రైట్. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను? జావా యాక్సెప్ట్ డాట్ జావా. స్ట్రింగ్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టలేదా? స్ట్రింగ్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టలేదండి, అది ఎర్రర్. సో నో ఎర్రర్స్ అండి. నా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయండి. ఓకేనా? నా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారేలోకి రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నానండి. 10, 20, 30 3 వాల్యూస్ పాస్ చేశాను. ఎంటర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెన్ ఫైల్ అంటే నా కోడ్ లో ఏం రాశాను జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ నా ప్రోగ్రామ్ లోకి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాశానండి? ఓపెన్ ఫైల్ వచ్చిందా? తర్వాత ఏం కనుక్కుంది? ఇంట్ ఎన్ వాల్యూ కనుక్కుంది. ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి కనుక్కోవాలి? ఆర్గ్స్ డాట్ లెంత్. అంటే ఆర్గ్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేశానండి ఇక్కడ?
నా ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ పాస్ చేశాను ఇక్కడ? ఇదిగోండి 10, 20, 30. అంటే అవి ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి? ఆర్క్స్ ఆఫ్ 0 లోకేమో 10, ఆర్క్స్ ఆఫ్ 1 లోకేమో 20, ఆర్క్స్ ఆఫ్ 3 లోకేమో 30 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. అంతేనా? రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఆర్క్స్ డాట్ లెంత్ అంటే ఎంత వచ్చింది? n వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 3. కరెక్టేనా వచ్చింది? దాని లెంత్ 3 ఏనా? మనం 3 వాల్యూస్ ఏగా పాస్ చేసింది. ఇప్పుడు దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఏంటి? a ఈక్వల్ టు 45 డివైడెడ్ బై n. 45 డివైడెడ్ బై 3 అంటే ఎంత వచ్చింది నాన్న? 15. అంటే అందుకనే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఏం ప్రింట్ అయింది? క్లోజ్ ఫైల్స్ ప్రింట్ అయింది. ఇది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను. నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. మీరు ఫ్రెషర్ కాబట్టి మీకు కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలని తెలియదు నాన్న. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా జావా యాక్సెప్ట్ అని కొడతారు. అప్పుడు ఏమొచ్చిందో చూడండి. ఓపెన్ ఫైల్. n వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0. ఎందుకంటే ఎందుకు 0 వచ్చింది? ఆర్క్స్ అనే అరేలో ఏం వాల్యూస్ లేవు కదా, ఏం పాస్ చేయలేదు కదా, కాబట్టి n వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0. సో a ఈక్వల్ టు 45 డివైడెడ్ బై 0. 45 డివైడెడ్ బై 0 అంటే ఏంటి? ఏదైనా నెంబర్ డివైడెడ్ బై 0 అయితే ఎంత అవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ నాకు తెలుసు, కానీ కంప్యూటర్కి తెలియదు కదా. అందుకని ఇక్కడ నుంచి మీకు ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఈ ఎక్సెప్షన్ రావటం వల్ల అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది మీ ప్రోగ్రామ్. అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోవడం తర్వాత కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ప్రింట్ అవ్వవు. క్లోజ్ ఫైల్స్ ప్రింట్ అయిందా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇదిగో ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందంట. ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. ఏంటి ఆ ఎక్సెప్షన్ పేరేంటి? డివైడెడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? తర్వాత క్లోజ్ ఫైల్స్ కూడా అవ్వలేదు. అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఏమైంది? అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోయింది. సో అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అయిపోవడం వల్ల మీకు మీకు డేటా లాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ డేటా లాసెస్ జరగడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది నాన్న? బిజినెస్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో కాన్సెప్ట్ క్లియరా? సో మరి ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చిన వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? దాని గురించి నాన్న మీకు జావాలో 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, దాని గురించి మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలన్నా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో మొత్తం మీకు 4 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఏంటి ఆ 4 కీవర్డ్స్? ట్రై, క్యాచ్, త్రో, నాలుగోది త్రోస్, అలాగే లాస్ట్ కీవర్డ్ ఏంటంటే ఫైనల్లీ. ఇలా ఎక్సెప్షన్స్ రావటం వల్ల డేటా లాసెస్ జరుగుతుంది కదా. ఆ డేటా లాసెస్ జరగకుండా ఉండటానికి మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ వాడాలి నాన్న? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వాడాలి. ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఏమేం కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి నాన్న మీకు? ట్రై, క్యాచ్, త్రోస్, ఫైనల్లీ. కెన్ సమ్వన్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ అండి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్ in order to handle an exception? Just send me a chat message and every one of you. What are the keywords Andy? I need the keywords Andy. I need the keywords and every one of you should respond. Keywords. I need, what are the keywords? Try, catch, throws, finally, right? So these keywords are very mandatory to handle any kind of exception. ఇప్పుడు వీటి సింటాక్సెస్ చూద్దాం. చూడండి, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అని మీకు తెలిసినట్లయితే ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని మీరు ఎందులో పెట్టాలి అంటే ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాలి. దాన్ని ఎలా రాస్తారు చూడండి. దాని సింటాక్స్ చూడండి. దాని సింటాక్స్ ఏంటి? సింపుల్. ట్రై అని ఎక్సెప్షన్ వచ్చే కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ట్రై బ్లాక్ లో రాయాలి. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని అంటారో ఆ కండిషన్, ఇదిగో సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి,
ఈ ప్రోగ్రామ్ రాశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? ఈ కోడ్ అంతా ఎక్సెప్షన్ వచ్చే కోడ్, అంతేనా? అవునా కదా? సో ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ రాయాలని చెప్పానండి నేను? ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని ఏ బ్లాక్ లో పెట్టాలండి? ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాలి. ఇలాగా అర్థమైందా? ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది? ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం త్రో చేయాలి. సింపుల్ గా ఏమనాలండి? త్రో ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని త్రో చేయాలి? ఏ అనే వేరియబుల్ ని త్రో చేయాలి. ఆ త్రో చేసిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే క్యాచ్ చేసి యూజర్ కి చెప్పాలి. అర్థమైందా? సో అందుకని క్యాచ్ బ్లాక్ రాయాలి. అర్థమైందా? సో వాట్ ఆర్ ద 3 కీవర్డ్స్ అండి? జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు ఎక్సెప్షన్ అని ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో ఏం రాయాలన్నా, మీకు ఎక్సెప్షన్ ఏదైతే కోడ్ వస్తుంది అని మీరు అనుకుంటారో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏ బ్లాక్ లో పెట్టాలండి? ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాలి. ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఆ ఎక్సెప్షన్ మీరు ఏం చేయాలండి? త్రో చేయాలి. ఆ త్రో చేసిన దాన్ని ఏ పర్టికులర్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది నాన్న? మీరు ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే త్రో చేస్తారో ఆ ఎక్సెప్షన్ ని ఎవరు క్యాచ్ చేస్తారు? క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఈ 3 కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ గా మీరు ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఓపెన్ చేసి రాయాలి. ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు నాన్న. మీరు అర్జెంటుగా ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశారు. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఒక 100 పేజెస్ టైప్ చేసేసుకున్నారు నాన్న. మీరేంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేసుకోలేదు. ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేసుకోలేదు. సడన్ గా పవర్ పోయింది. సడన్ గా ఏమైందండి? పవర్ పోయింది. ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు? ఏమవుతుంది మీకు? ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? మళ్ళీ మీకు పవర్ వచ్చింది నాన్న. పవర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశారు. మీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే మీ డేటా ఉంటుందా ఉండదా? You should answer అండి. You should answer in the chat box. What will happen to your data? వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో టైప్ చేసిన 100 పేజెస్ డేటా ఏమవుతుందండి? It will be in recovery, sir. Sure? You did not save your data. Your data will be lost అండి. Your data will be lost. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలి? అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏం చేశాను నాన్న, మీ కంప్యూటర్ కి యూపీఎస్ ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి? మీరు 100 పేజెస్ ఆఫ్ డేటాని టైప్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా పవర్ పోయింది అనుకోండి, మీ యూపీఎస్ మీ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? ఒక 5 to 10 మినిట్స్ పవర్ హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఆ పవర్ హోల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మీరు? ఈ లోపల మీ డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది? మొత్తం 100% డేటా ఉంటుంది. అవునా కదా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ. అలాగే మీరు అక్కడ యూపీఎస్ ఎలా అయితే వాడారో మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఫైనల్లీ బ్లాక్ అలా వాడతాము. అంటే సింపుల్ గా వాట్ ఎవర్ ద క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ యువర్ క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇందాక మనం రాసాం చూడండి. మీ యూపీఎస్ తో మీ పవర్ ని ఎలా అయితే కంట్రోల్ చేస్తారో మీ ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తారు నాన్న? క్లోజింగ్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మీ ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తారు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండి, నేను డిఫరెన్స్ ఏం యూజ్ చేయను. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యూజింగ్ విచ్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అండి? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సేమ్ క్లాస్ ఎక్సెప్ట్, ఇందాక ఎక్సెప్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ 1. ఓకేనా? పబ్లిక్ స్టాటిక్
వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత నేనేం చెప్పానండి, మీరు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఏదైనా ఒక కోడ్ ని ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా ఏ బ్లాక్ లో రాయాలి అని చెప్పారు, ట్రై బ్లాక్ లో రాయాలి. ఆ ట్రై బ్లాక్ లో ఏం రాయాలో చూడండి. మళ్ళీ నేను రిపీటేషన్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చెప్పట్లేదు నాన్న, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు రాశాం కదా. ఏది నా ప్రోగ్రామ్ ఏది? మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇందులో ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో ఆ ఎక్సెప్షన్ కోడ్ మొత్తాన్ని ఎందులో రాయాలి అని చెప్పానండి మీకు. ఇదిగోండి ఇందులో రాసేస్తున్నాను. సేమ్ కోడ్ అండి, సేమ్ కోడ్ నేను రాస్తుంది. ఓపెన్ ఫైల్ ఆర్గ్స్ డాట్ లెంత్ ఎన్ వాల్యూ అని ప్రింట్ చేయడం, ఏ వాల్యూ తీసుకోవడం, ఏ వాల్యూ ఉంది ప్రింట్ చేసుకోవడం, అంతేనా. తర్వాత ఈ ట్రై బ్లాక్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది నాన్న మీకు, ఏ ఈక్వల్ టు 45 డివైడెడ్ బై ఎన్. తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలని చెప్పాను, ట్రై బ్లాక్ లో క్యాచ్. ఇది మేజర్ ఎక్సెప్షన్ కాదు కాబట్టి మనం త్రో చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా త్రో చేస్తుందండి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇది చూడండి, ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ చేశానండి నేను ఇక్కడ, డివిజన్ ఆపరేషన్ చేశాను కాబట్టి ఈ ఎక్సెప్షన్ పేరేంటంటే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఏంటన్నా ఏంటి ఎక్సెప్షన్ పేరేంటండి, ఏంటి ఎక్సెప్షన్ పేరేంటి? ఐ నీడ్ యూ టు రెస్పాండ్ అండి. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ప్రతి క్లాస్కి ఏం క్రియేట్ చేయాలని చెప్పానండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. క్యాచ్ స్పెల్లింగ్ తప్ప. సింపుల్ గా ఏమంటారంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్, సింపుల్ గా దేన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటారు నాన్న, ఏఈ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. లాస్ట్ లో ఏం రాయాలని చెప్పానండి మిమ్మల్ని, ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో ఏం రాయాలని చెప్పాను, మీకు ఇంతకు ముందు రాసిన కోడ్ ఉంది కదా, ఏంటి ఆ కోడ్ లో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఎందులో రాయమని చెప్తున్నానండి, ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో రాయండి. ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో రాయండి. ఫైనల్లీ బ్లాక్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా, మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేయండి, క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయండి. అర్థమైందా? ఫాంట్ తగ్గిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి, ఒకే లైన్ లో ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఒకే ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇదే నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నానండి. సేవ్ యాజ్. ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలండి, accept.java. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, సింపుల్ జావా సి. ఏంటి మీ ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి, accept1.java. ఓకేనా, జావా accept1. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో మీకు ఓపెన్ ఫైల్స్ అయింది, ఎన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎక్సెప్షన్ వచ్చి రేజ్ అయిపోయింది, తర్వాత క్లోజ్ ఫైల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదా, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఇదిగో చూడండి, కానీ ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఓపెన్ ఫైల్ అయింది, ఎన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా కానీ యూపీఎస్ వల్ల ఏమైంది, మీ ఫైల్ క్లోజ్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ గా, అంటే మీ దగ్గర ఎక్కడ డేటా లాసెస్ జరగలేదు. దట్ ఈస్ హౌ యు హ్యాండిల్ యువర్ ఎక్సెప్షన్స్. అర్థమైందా నాన్న, ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అడిగినా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ గా రాయండి కంపల్సరీగా.
ఎందుకంటే ఇది మీకు సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకేనా? అర్థమైందా నాన్న? Have you understood అండి? You should respond అండి. All the students should respond. Have you understood the concept? రైట్. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేర్పించబోతున్నానండి ఇప్పుడు. గుడ్. గుడ్ టు సీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెస్పాండింగ్. దట్స్ వెరీ గుడ్ పార్ట్ అండి. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేసాం. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ హౌ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి. హౌ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ కావాలంటే చూడండి ఒకసారి. కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఏమేమి రాయాలి నాన్న మీరు ఇప్పుడు? ట్రై, క్యాచ్, తర్వాత త్రో, తర్వాత ఏం రాయాలి? త్రోస్, తర్వాత ఏం రాయాలి? ఫైనల్లీ ఈ కీవర్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బెనిఫిట్స్ ఇది ఎలాగో థియరీ కదా మీరు చదువుకుంటారు. ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ. ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నాన్న, అందుకనే ఈ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. సిలబస్ లో ఉన్నా లేకపోయినా. వాట్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి? హౌ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఆల్రెడీ మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఏంటి ఆ ఎక్సెప్షన్ పేరేంటి? డివైడెడ్ బై జీరో ఎక్సెప్షన్. ఇంతేనా? అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇంకో ఎక్సెప్షన్ గురించి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక యారే తీసుకున్నానండి. యారే తీసుకున్నాను. యారేలో కొన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేశానండి. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, నా యారేలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేశాను? 3 వాల్యూస్ స్టోర్ చేశాను. అంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బి ఆఫ్ 0లో. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బి ఆఫ్ 1లో. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బి ఆఫ్ 2లో స్టోర్ అవుతుంది. అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు నేను బి ఆఫ్ 50లోకి ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయమని ఇచ్చానండి. ఎంత వాల్యూ ఇచ్చానంటే 1000 అనే ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయమని ఇచ్చాను. ఇలా కనుక మీరు పాస్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. ఏంటన్నా ఎక్సెప్షన్ పేరు ఏంటండి? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ మీ యారే సైజ్ ఎంత నాన్న? మీ యారే సైజ్ ఎంత? 3. కానీ మీరు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయమంటున్నారు? 50th పొజిషన్ లో. మీ యారే సైజ్ 3 అన్నప్పుడు 50th పొజిషన్ లో ఎలా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అండి? ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి మీకు ఏమొస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఎక్సెప్షన్ రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇది ఇంకో ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నారండి? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. సో ఈ రెండింటిని ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో దాన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి చేద్దాం. చూడండి, ఆల్రెడీ ఒక ఎక్సెప్షన్ రాస్తానండి. రాస్తానా? సో మరి రెండో లాజిక్ కూడా రాసేద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు రెండోది ఏం తీసుకున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు? ఇంట్ బి ఆఫ్ అని నేను ఒక 3 వాల్యూస్ ఇస్తున్నానండి. 10, 20, 30 అని ఒక 3 వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? 3 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? బి ఆఫ్ 50 అనే పొజిషన్ లోకి ఏ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే 100 అనే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడే కదా మీకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో అందుకని చెప్పేసి దాన్ని కూడా ఏ బ్లాక్ లో పెట్టానండి? నేను ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాను. మరి ఇందాక ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ దేనికోసం నానా? ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏమో ఈ పర్టికులర్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ రాయాలి. మరి ఈ పర్టికులర్ యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ కోసం ఏం రాయాలి?
ఇంకో క్యాచ్ బ్లాక్ రాయాలి. సో ఎలా రాస్తారు? క్యాచ్ ఆఫ్ ఇందాక ఎక్సెప్షన్ పేరు ఏం చెప్పాను? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. కాబట్టి దాని పేరు ఎలా రాయాలంటే యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్, యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ అని దానికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి. AIEOB మొత్తం దాని ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏం పెట్టుకున్నాను? సో అలా పెట్టుకున్నాను. సింపుల్ గా దాన్ని ఏం చేస్తారు? ఆల్రెడీ ఇక్కడ కింద రాసి ఉంది కదా, దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? AIEOB అనే పేరు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని ప్రింట్ చేయండి, సెమీకాలన్ అనండి, దాన్ని క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా? అంతేనా? నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇదిగోండి ఈ ఎక్సెప్షన్ కి ఏమో ఈ క్యాచ్ బ్లాక్, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఈ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్ కి ఏంటి? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ కి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ పేరేంటో చెప్పండి. మన కాన్సెప్ట్ పేరేంటి? హౌ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. సో మీకు ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అయితే రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ కోడ్స్ అన్నిటిని ఏ బ్లాక్ లో పెడతారు? ట్రై బ్లాక్. ఒక్కొక్క ఎక్సెప్షన్ కి మాత్రం ఒక్కొక్క క్యాచ్ బ్లాక్ రాస్తారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక 5 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అన్నిటికీ ఎక్సెప్షన్స్ కి ట్రై బ్లాక్ లోనే రాయండి. కానీ ఒక్కొక్క ఎక్సెప్షన్ కి మాత్రం ఏ బ్లాక్ లో రాస్తారు? ఒక్కొక్క క్యాచ్ బ్లాక్ రాయాలి. అంతే, సింపుల్. ఇంకా కోడ్ ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఒకసారి ఈ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం, చూడండి. నో ఎర్రర్స్ అండి. రైట్. ఇదిగో చూడండి. ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం, చూడండి ఒకసారి. 10, 20, 30. ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, రెండో ఎక్సెప్షన్ రాలేదేంటి? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. సేమ్ నేమ్ ఉందా లేదా? రావాలి కదా. ఇంకోండి, యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేది. ఓకేనా? రెండు ఎక్సెప్షన్స్ రావాలి అంటే నేను రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేయను. చూడండి సింపుల్ గా. ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేయట్లేదండి. అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను 10, 20, 30 అనే వాల్యూస్ పాస్ చేశాను. అప్పుడు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రాకుండా ఏమొచ్చింది నాన్న? యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? తర్వాత క్వశ్చన్ నాన్న. అర్థమైందా నాన్న? హౌ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? రైట్. అర్థమైందా? కెన్ సమ్మన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ అండి? చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. రైట్, అండర్స్టూడ్. రైట్. తర్వాత నాన్న మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రో అండ్ థ్రోస్ కీవర్డ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రో అండ్ థ్రోస్ కీవర్డ్? థ్రోస్ కీవర్డ్ చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ చూసానండి. ఓకేనా? సింపుల్ రా. మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను. ఏంటి అది చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏం రాస్తారు?
త్రో అనే కీవర్డ్ రాసి ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ త్రో చేస్తారు, అంతేనా? సో సింపుల్గా మీకు ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏంటది? ఇది ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏ కీవర్డ్ వాడతారండి? త్రో కీవర్డ్ వాడతారు. ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏ కీవర్డ్ వాడతారు నాన్న? త్రో కీవర్డ్ వాడతారు. సరే, నేను అసలు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు ఏం కీవర్డ్ వాడతారండి? త్రోస్ కీవర్డ్ వాడతాము. ఏ కీవర్డ్ వాడతాం నాన్న? త్రోస్ కీవర్డ్ వాడతాము. ఇప్పుడు సింపుల్ చూడండి, ఇదే ప్రోగ్రాంలో చిన్న మార్పులు చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఈ ట్రై బ్లాక్ ఏది పాత ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఇదేనా నేను ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయకుండా ఉన్నది? ఓకేనా? వీటిని మనం ఏం చేస్తున్నానో చూడండి ఒక్కసారి. సేవ్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి. నేను ఈ ప్రోగ్రాంలోనే కదా మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది? అబ్నార్మల్గా ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే త్రోస్ ఏ ఎక్సెప్షన్ నానా? మీకు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందిరా? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షనే కదా వచ్చింది. ఇదే కదా, డివైడెడ్ బై జీరోనే కదా. కాబట్టి ఏమని రాయాలి? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ దాన్ని త్రో చేసేయండి. సింపుల్. త్రోస్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, మీకు ఆ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్ట్ 1 డాట్, ఇదిగో నా ప్రోగ్రామ్ అదే కదా. ఏంటి నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి? యాక్సెప్ట్. కాబట్టి అదే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. నో, నా ప్రోగ్రాంలో ఏ ఎర్రర్స్ లేవు నాన్న. జావా యాక్సెప్ట్ ఏమొచ్చింది? ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఓకేనా? సింపుల్గా నా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఏ కీవర్డ్ వాడాలండి? త్రోస్ కీవర్డ్ వాడాలి. నా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏ కీవర్డ్ వాడాలండి? త్రో కీవర్డ్ వాడాలి. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అది కాన్సెప్ట్. సో త్రోకి త్రోస్కి కీవర్డ్ అర్థమైందా డిఫరెన్స్? తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సిలబస్లో? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్పాను, బెనిఫిట్స్ చెప్పాను. అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్ జరిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వాడాలి. ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ చెప్పాను. ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ ఇదిగో ఇదేనండి. ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ అంటే ఇదిగో ఇదే మీరు రాయాల్సింది. ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఏంటి? థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్. నాన్న ఇక్కడ నుంచి మీకు థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ మొదలవుతుంది. సో అది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఇవాళ మనం 3rd యూనిట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇవాళ మన కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటండి? థ్రెడ్స్. 3rd యూనిట్లో మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఏంటి కాన్సెప్ట్ పేరేంటి? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి, థ్రెడ్. సార్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఏ థ్రెడ్? థ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సింపుల్ ప్రాసెస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏంటన్నా డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అది దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం నాన్న? థ్రెడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ పేరు? ఏంటి కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటి? థ్రెడ్. వాట్ ఈజ్ ఎ థ్రెడ్ అండి? సింపుల్గా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అది దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము? థ్రెడ్. మీ ప్రతి ప్రోగ్రాంలోనూ ఒక డిఫాల్ట్ థ్రెడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ మై డిఫాల్ట్ థ్రెడ్ అండి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ మై డిఫాల్ట్ థ్రెడ్. సో దాని గురించి చూడండి, నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. రైట్, నేను ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి. ఓకేనా? సో ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటంటే current1 అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఆ క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్
స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకుందామన్నాను. ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారేలో తీసుకొని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, కరెంట్ థ్రెడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ టు ఫైండ్ కరెంట్ థ్రెడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, మీకు థ్రెడ్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ థ్రెడ్ క్లాస్ లో కరెంట్ థ్రెడ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది నాన్న, దాన్ని కాల్ చేయండి. అంతే, సింపుల్ అయిపోయింది. అంటే ఈ థ్రెడ్ అనే క్లాస్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది నాన్న, కరెంట్ థ్రెడ్ అనే మెథడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని ఎందులోకి రిటర్న్ చేస్తున్నావు నాన్న. సో అంటే మీ అవుట్పుట్ ఎందులో ఉంటుంది, T లో ఉంటుంది. సింపుల్ గా దాన్ని ప్రింట్ చేయండి. ఓకేనా, థ్రెడ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సింపుల్ గా దేని ప్రింట్ చేస్తారు, టీని ప్రింట్ చేయండి. అంతే, అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ని ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి, సేవ్ చేయండి. సేవ్ యాజ్ current1 డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నాను. నా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, current1 డాట్ జావా. డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ చేయలేదమ్మా ఇక్కడ. థ్రెడ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ చేయలేదు, ఎర్రర్. సో ఎర్రర్స్ ఏం లేవు నానా. current1 రైట్. సో చూడండి, ఇక్కడ మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం రాశారు, థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ థ్రెడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, అంతేనా. ఇక్కడ మీకు ఏం రిటర్న్ చేసింది, టు ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ థ్రెడ్. థ్రెడ్ నేమ్ ఏంటంట, థ్రెడ్ నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడ 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చింది నాన్న. ఏంటో 3 పారామీటర్స్ ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ పారామీటర్, will always be your thread name. So what is the default thread that will be executed in every program అండి. Your default thread that will be executed in every program is your main method. ఓకేనా. సెకండ్ పారామీటర్, థ్రెడ్ ప్రయారిటీ. థర్డ్ పారామీటర్, థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్. వాట్ ఆర్ ద 3 పారామీటర్స్ అండి, చెప్పండి. ఆ 3 పారామీటర్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ది థ్రెడ్ నేమ్, రెండోది ఏంటి, థ్రెడ్ ప్రయారిటీ నెంబర్. మూడోది ఏంటి, థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్. అర్థమైందా నాన్న. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కనుక మీకు అర్థం కావాలి అంటే కనుక ఈ 3 పారామీటర్స్ గురించి మీకు తెలియాలి. ఏంటి ఆ 3 పారామీటర్స్, ఫస్ట్ వన్ థ్రెడ్ నేమ్, థ్రెడ్ ప్రయారిటీ నెంబర్, థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్. సో ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ ఉందంటే ఆ థ్రెడ్ కి ఈ 3 మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. ఏంటది 3, థ్రెడ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, థ్రెడ్ ప్రయారిటీ స్పెసిఫై చేయాలి, థ్రెడ్ గ్రూప్, అది ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించిన దాని గ్రూప్ నేమ్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. అర్థమైందా, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి. కెన్ సమ్మన్ ఆఫ్ యూ లెట్ మీ నో ఓవర్ ద చాట్ అండి. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఏ థ్రెడ్ అండి. సింపుల్ గా థ్రెడ్ అంటే ఏంటి, ఏ ప్రాసెస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా. తర్వాత ఏం చెప్పాను, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో డిఫాల్ట్ గా రన్ అయ్యే థ్రెడ్ పేరు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాను. దాని గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ యర్ థ్రెడ్. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని థ్రెడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, రైట్. గుడ్, ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. జస్ట్ 2 minutes అండి, కొంచెం వాటర్ తీసుకొని వస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes, 5 minutes అండి. 10:30కి మళ్ళీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ.
ఇప్పుడే కాదు 11:15 అప్పుడు నాకు టిఫిన్ వద్దు ఇంకా ఆ తర్వాత ఏదో చేసుకున్నాను ఏం ఉండదు రైట్ నాన్న ఐఎమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షల్ ఐ స్టార్ట్ అండి షల్ ఐ స్టార్ట్ సో ఐఎమ్ ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ ఏం నేర్చుకోబోతున్నావు నాన్న ఇప్పుడు థ్రెడ్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ నాన్న ఈ టాపిక్ చాలా అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ప్రాసెస్ కనుక తెలియకపోతే మీరు ఇంకా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేరు నాన్న ఓకేనా రైట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి థ్రెడ్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ లో మేజర్ గా 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏంటి ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి ఓకేనా ఆ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ లోకి మీ థ్రెడ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఏంటి మీరు థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎక్కడైనా వాడుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఏదైనా ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి అందులోకి ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి థ్రెడ్ అనే క్లాస్ ని లేకపోతే స్టెప్ 1 ఏనా లేకపోతే మై థ్రెడ్ అనే ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ తీసుకోండి ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ ఇది రెండు కూడా స్టెప్ 1 ఏనా వాట్ ఈస్ స్టెప్ 1 అండి ఐదర్ క్లాస్ నైనా ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి ఏంటి ఆ క్లాస్ థ్రెడ్ అనే క్లాస్ నైనా ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి లేకపోతే రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ నైనా ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి స్టెప్ 1 అర్థమైందా స్టెప్ 1 అర్థమైందా అందరికి రైట్ స్టెప్ 2 అండి స్టెప్ 2 మీరు ఆ ఈ థ్రెడ్ అనే క్లాస్ ని మై థ్రెడ్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న రన్నబుల్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని మై థ్రెడ్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న ఒకే ఒక మెథడ్ కోసం నాన్న ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ అనే ఒక మెథడ్ కోసం ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కోసం నాన్న రన్ అనే మెథడ్ ఎందుకంటే మీ థ్రెడ్ ఏ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కానీ ఆ కోడ్ ఎందులో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది రన్ అనే మెథడ్ లోది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఈ రన్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మీకు రన్నబుల్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో దొరుకుతుంది లేకపోతే థ్రెడ్ అనే క్లాస్ లో దొరుకుతుంది సో కాబట్టి దీనైనా రాసుకోండి లేకపోతే దీనైనా యూజ్ చేసుకోండి అర్థమైందా తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అండి స్టెప్ 3 మీరు ఏదైతే యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశారో ఆ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదా ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఈక్వల్ టు న్యూ మై థ్రెడ్ ఆఫ్ అంతే సింపుల్ ఓకేనా తర్వాత స్టెప్ 4 అండి స్టెప్ 4 వాట్ ఈస్ స్టెప్ 4 అండి స్టెప్ 4 ఏంటంటే మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ ని దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు థ్రెడ్ ద్వారా కాబట్టి న్యూ థ్రెడ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి అర్థమైందా సో థ్రెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు చూడండి మీ రన్ అనే మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది మై థ్రెడ్ అనే క్లాస్ లో ఉంది అంటే మీరు రన్ లో ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఈవెంట్ ఏ టాస్క్ అయితే పర్ఫామ్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ రన్ అనే మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది మై థ్రెడ్ అనే క్లాస్ లో ఉంది ఆ మై థ్రెడ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి ఓబీజే అంటే ఆటోమేటిక్ గా రన్ అనే మెథడ్ కూడా ఎందులో ఉంటుంది ఓబీజే లోనే కదా ఈ ఓబీజే అనే దాన్ని దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయించాలనుకుంటున్నారు టీ అనే ఒక థ్రెడ్ ద్వారా కాబట్టి ఆ ఓబీజేని మనం థ్రెడ్ క్లాస్ కి పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్ అండి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు ఆ థ్రెడ్ ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎవరికి పాస్ చేసాం పారామీటర్ గా
టీకి పాస్ చేసాం. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే టీ డాట్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తేనే మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైనయా? 5 స్టెప్స్ అర్థమైనయా? ఈ 5 స్టెప్స్ కనుక అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగండి. 5 స్టెప్స్ అర్థమైనయా? అర్థం కాలేదో ఒక్కసారి చదువుకొని ఒక్కసారి నన్ను అడగండి నాన్న. ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అండి. రైట్. ఐల్ రిపీట్ అండి. నో ప్రాబ్లం. అండర్‌స్టూడ్. రైట్. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్‌ని థ్రెడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయించాలి అంటే థ్రెడ్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి? 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ 5 స్టెప్స్ ఏంటి? మీరు ఏదైనా ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ తీసుకోండి. ఆ క్లాస్‌లోకి ఏ క్లాస్‌ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి? థ్రెడ్ క్లాస్. లేకపోతే రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్‌ని మీ క్లాస్‌లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 2. ఎందుకు సార్ థ్రెడ్ క్లాస్‌ని రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్‌ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోమంటున్నారు అంటే నాకు ఒక మెథడ్ కావాలండి. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు? రన్ అనే మెథడ్. ఎందుకంటే థ్రెడ్ ఎందులో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే ఈ రన్ అనే ఒక మెథడ్‌లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అందుకోసమే ఈ పర్టిక్యులర్ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కానీ రన్ అనే థ్రెడ్ అనేది కానీ మీ క్లాస్‌లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? మీరు ఏదైతే యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశారో ఆ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేయమని చెప్పాను? మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్‌లో ఏముందని చెప్పాను? రన్ మెథడ్. రన్ మెథడ్‌ని ఎవరికి పారామీటర్‌గా పాస్ చేయాలని చెప్పాను? థ్రెడ్‌కి పారామీటర్‌గా పాస్ చేయండి. థ్రెడ్‌కి పారామీటర్‌గా పాస్ చేసిన తర్వాత సింపుల్‌గా మీరు అది థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఏ మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలన్నా? స్టార్ట్ అనే మెథడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు సింపుల్‌గా మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి. నేను 1 నుంచి 10 నంబర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. అది కూడా నేను దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే థ్రెడ్ ద్వారా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నానండి. అందులోకి నేను ఏ పర్టిక్యులర్ క్లాస్‌ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నానండి? థ్రెడ్ అనే క్లాస్‌ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది మీ స్టెప్ 1 అండి. ఇది మీ స్టెప్ 1 అంతేనా? ఒప్పుకుంటారా? తర్వాత స్టెప్ 2 ఏంటి? పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ అనే మెథడ్ తీసుకోండి. ఈ రన్ అనే మెథడ్‌లో ఏం చేయాలని చెప్పారు? మీరు 1 నుంచి 100 నంబర్స్‌ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దాని గురించి ఫర్ int I equal to 0, I less than 10, I plus plus. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి? 10 నంబర్సే కదా! system.out.println ఆఫ్ సింపుల్‌గా నేనేమంటాను? I అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దాన్ని మొత్తం రన్ మెథడ్‌లో పెట్టానండి. ఇది మీ స్టెప్ 2 అండి. ఒప్పుకుంటారా? ఇది మీ స్టెప్ 2 ఒప్పుకుంటారా లేదా? రైట్. తర్వాత స్టెప్ 3 క్రియేట్ యువర్ ఓన్ క్లాస్ అండి. మీరు ఏదైనా ఒక మీకు నచ్చిన క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏమని క్రియేట్ చేసుకుంటారు? డెమో 3 ఆల్రెడీ నా దగ్గర డెమో 1, డెమో 2లు ఉన్నాయి నాన్న. అందుకనే డెమో 3 పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక అర్రే తీసుకోండి. ఆర్గ్స్ అనే ఒక అర్రే తీసుకోండి. ఓకేనా? నీ స్టెప్ 3 నాన్న. వాట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్ 3 అండి? Create an object for your user defined class. What is your user defined class that you have created? Execute. కాబట్టి ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూట్ obj ఈక్వల్ టు న్యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్ అంతే అయిపోయింది. స్టెప్ 3 అయిపోయింది నాన్న. ఒప్పుకుంటారా? తర్వాత స్టెప్ 4 ఏంటి మీ స్టెప్ 4 ఏంటి? థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ థ్రెడ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. థ్రెడ్ t ఈక్వల్ టు
న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఈ థ్రెడ్ కి పారామీటర్ కి ఏం పాస్ చేయాలని చెప్పాను. ముందు మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయండి. ఓబీజే ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయండి. ఒప్పుకుంటారా? లాస్ట్ స్టెప్ అండి, స్టెప్ 5. ఇప్పుడు మీ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏమనాలి? టీ డాట్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. అంతే, అయిపోయింది మీ ప్రోగ్రామ్. ఎన్ని స్టెప్స్? ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి? డెమో3 సేవ్ చేయండి. సేవ్ యాజ్ demo3 డాట్ జావా. కావాలంటే చూడండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. demo3 డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేశాను. నో, నా ప్రోగ్రామ్ లో ఏం ఎర్రర్స్ లేవు నానా. demo3 అంతే, అయిపోయింది. ఇదిగోండి 1 to 10 నెంబర్స్. అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? Need someone to respond అండి. The students who did not understand, please let me know. How many steps are there? How many steps are there to execute using a function and using a thread అండి? 5 steps. What are the 5 steps అండి? I need each and everyone. Every step అండి. ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్పాలి. ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్పాలి. 5 steps. 5 steps లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్. I need first step అండి. What is your first step? Inherit thread. Good. సెకండ్ స్టెప్ చెప్పండి. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? రన్ మెథడ్. వెరీ గుడ్. థ్రెడ్ ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే అది ఏ మెథడ్ లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? రన్ అనే మెథడ్ లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. థర్డ్ స్టెప్ అండి. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటో చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ఫోర్త్ స్టెప్ అండి? ఓయ్, ఫోర్త్ స్టెప్ స్టార్ట్ కాదు. మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరికి పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి? థ్రెడ్ క్లాస్ కి పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి. ఎలా పాస్ చేయాలి? ఎలా పాస్ చేయాలి? ఇదిగోండి, థ్రెడ్ టీ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ అని పైన యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో దాన్ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ అండి. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ అండి? నన్ను ఎవరో క్వశ్చన్ ఏదో అడిగారు చాట్ బాక్స్ లో. ఏంటి అదేంటిదో ఒకసారి అడగండి. సార్, హౌ టు రన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్? నానా, ఇన్ యువర్ థ్రెడ్స్ దేర్ విల్ నాట్ బి మల్టిపుల్ మెథడ్స్ అండి. దేర్ విల్ బి ఓన్లీ రన్ మెథడ్. ఆ రన్ మెథడ్ లోనే మీరు మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. F0039. If we have multiple methods, do we call it as multiple threading? No. I will tell you అండి. I'll tell you. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే అవుతుంది నాన్న. డోంట్ వరీ. థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్స్ లో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? రైట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు వేరే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి నాకు. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ వేరేంటంటే, ఏ థ్రెడ్ అయినా కానీ, ఏ థ్రెడ్ అయినా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఈ థ్రెడ్స్ బేసిక్ గా 2 విధాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి నాన్న. ఏ థ్రెడ్ అయినా మీకు 2 విధాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటంటే సింగిల్ టాస్కింగ్ లేకపోతే మల్టీ టాస్కింగ్. సరే, సింగిల్ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? సింగిల్ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్ టుడే. Am I right or wrong? Can you tell me how many number of applications can I access in your mobile phone right now?
ఒకేసారి నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్లు చేయగలను? మీరు వాట్సాప్‌లో మెసేజ్ పంపించుకోవచ్చు. అదే టైంలో కాల్ వస్తే కాల్ మాట్లాడొచ్చు. ఈ లోపల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎవరైనా మెసేజ్ చేస్తే ఎవరైనా మెసేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ లోపల మీకు ఏదైనా మెసేజెస్ వచ్చినాయనుకోండి. ఓకేనా? మెసేజెస్ ఏదైనా వచ్చినా అవి కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే మీరు మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఒకేసారి చేయగలరు. వి కాల్ ఇట్ యాస్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో, ఈరోజు మీ ఫోన్ అన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తుంది. సార్, మరి పాత రోజుల్లో ఓల్డెన్ మొబైల్స్ అండి. 11 నోకియా 1100. నేను మెసేజ్ టైప్ చేస్తున్నానండి. ఈ లోపల కాలొస్తే ఏమవుతుంది? నేను కాల్ మాత్రమే మాట్లాడాలి. అవునా కాదా? అవునా కాదా? వాటిని మనం ఏమంటామంటే సింగిల్ టాస్కింగ్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? సింగిల్ టాస్కింగ్. ఈరోజు మీరు యూజ్ చేసే మొబైల్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం నాన్న? మల్టీ టాస్కింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మీ థ్రెడ్స్ కూడా 2 విధాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏంటిదది? సింగిల్ టాస్కింగ్. రెండోదేంటి? మల్టీ టాస్కింగ్. ఓకేనా? దీని గురించి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత కాన్సెప్ట్‌ని ఈ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్‌కి సింక్ చేసుకుందాం. రైట్. ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో చూడండి ఒక్కసారి. సార్, నేను ఒక థియేటర్‌కి వెళ్ళాను. ఏంటి నాన్న? అందరం ఒక థియేటర్‌కి వెళ్ళాం. జనరల్‌గా థియేటర్‌లో ఏమేం టాస్క్‌లు నాకు పెర్ఫార్మ్ చేయాలండి? ఫస్ట్ వన్, థియేటర్ మేనేజ్మెంట్ నాకు 3 సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరైతే థియేటర్‌కి వెళ్తారో వాళ్ళందరికీ 3 సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏంటి 3 సర్వీసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్‌ది, నాకు టికెట్స్ ఇష్యూ చేయాలి. సెకండ్ టాస్క్, నా టికెట్‌ని వెరిఫై చేసేవాళ్ళు ఉండాలి డోర్ దగ్గర. థర్డ్ టాస్క్, నేను థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళంగానే నా సీట్ చూపించే వాళ్ళు ఒకళ్ళుండాలి. అంతేనా? సో, ఏ థియేటర్‌కైనా కానీ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్‌లు ఉండాలండి? 3 టాస్క్‌లు జరగాలి. ఓకేనా? ఈ 3 టాస్క్ వన్ ఆఫ్టర్ ఒకటి కనుక జరిగితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సింగిల్ టాస్కింగ్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? అన్నీ ప్యారలల్‌గా జరిగినాయి అనుకోండి, వాటినే మనం ఏమంటామంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? మల్టీ టాస్కింగ్. ఇప్పుడు మనం దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాం నాన్న. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ పేరేంటంటే సింగిల్ టాస్కింగ్. ఓకేనా? సో, సింగిల్ టాస్కింగ్ పెర్ఫార్మ్ చేద్దాం చూడండి ఒక్కసారి. థియేటర్ ఎగ్జాంపుల్‌ని మనం సింగిల్ టాస్కింగ్ మీద ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకుందాం. ఓకేనా? క్లాస్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఏం క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం? మై థ్రెడ్ 1 అనే ఒక క్లాస్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అందులోకి ఏమంటున్నానండి? ఎక్స్‌టెండ్స్ ఏ క్లాస్‌ని ఇన్‌హెరిట్ చేసుకుందాం? థ్రెడ్ అనే క్లాస్‌ని ఇన్‌హెరిట్ చేసుకుందాం. రైట్. ఇందులో ఏ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌ని ఓవర్ రైట్ చేయాలండి? పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ అనే మెథడ్‌ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు నీ థ్రెడ్ బేసిక్‌గా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్‌లని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? 3 టాస్క్‌లు. ఆ 3 టాస్క్‌లని డిఫైన్ చేయండి. రైట్. నీ థియేటర్ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్‌లని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్, ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి? ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి? ఇష్యూ టికెట్స్. ఇష్యూ టికెట్స్. రైట్. టికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నానండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్‌ఎల్‌ఎన్ ఆఫ్ సింపుల్‌గా నేనేమంటున్నానండి? ఇష్యూ టికెట్‌ని ఇష్యూ చేసేసానండి ఫస్ట్ పర్సన్‌కి. రైట్. తర్వాత నా సెకండ్ టాస్క్ ఏంటి? ఎవరికైతే టికెట్ ఇష్యూ చేశానో వాడి టికెట్ వెరిఫై చేయాలి. ఇష్యూ ప్లేస్‌లో ఏం రాయాలి నేనిప్పుడు? వెరిఫై టికెట్ రాయాలి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి నాన్న నేను? వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? లోపలికొస్తారు కదా! లోపలికొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఏం చేయాలి? షో సీట్ అనే మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలి. సీట్ అలొకేషన్ అంతేనా?
అంతేనా? ఇవి నా 3 టాస్క్‌లు. ఈ 3 టాస్క్స్‌ని నా రన్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలి? ఇష్యూ, ఈ ఆర్డర్ మారకూడదు. అంతే కదా? ఇష్యూ టికెట్. తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏం కాల్ చేయాలి? వెరిఫై టికెట్స్ అనే మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలి. తర్వాత ఏ పర్టిక్యులర్ మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలి? షో సీట్ అనే మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలి. అంతేనా? అంతేనా కాదా నాన్న? ఇదిగోండి, ఇది నా స్టెప్ 1, ఇది నా స్టెప్ 2. అంతేనా? అయిపోయింది. ఇంతటితో నా క్లాస్ అయిపోయిందండి. తర్వాత ఏం చేయాలి? నా సింగిల్ అని చెప్పేసి మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నా క్లాస్ పేరేంటో చెప్పండి. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా ఉందా? అన్ని స్టెప్స్ ఎక్కడ రాస్తాం? మెయిన్ మెథడ్. నా మెయిన్ మెథడ్‌ని కాల్ చేస్తున్నానండి. మెయిన్ మెథడ్‌లో ఏ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? మై థ్రెడ్ 1 అనే క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటి నా ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ మై థ్రెడ్ 1 ఆఫ్ అనే ఒక థ్రెడ్‌ని క్రియేట్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి? థ్రెడ్ టీ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ దేని పారామీటర్‌గా పాస్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు? ఓబీజేని పారామీటర్‌గా పాస్ చేయాలి. ఓబీజే ఆఫ్. సింపుల్ గా దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. అయిపోయింది నా 5 స్టెప్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి? సింగిల్ 1 అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి. సో ఫైల్ సేవ్ యాజ్ సింగిల్ 1 డాట్ జావా. నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి రండి. నా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి? సింగిల్ 1 డాట్ జావా. ఎక్స్టెన్స్ స్పెల్లింగ్ తప్పు. ఎక్కడ రాసాను ఎక్స్టెన్స్? మీరైనా చెప్పాలి కదా, స్పెల్లింగ్స్ చెక్ చేయట్లేదా? సేవ్ చేయండి. TREAD ఏ నేమ్తో సేవ్ చేశాను దీన్ని? రైట్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా చూడట్లా. ప్రింట్ ఆల్సో ఏమున్నాయి ఎర్రర్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ PRINT println. అంతేనా నాన్న? ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా? రైట్, అవే ఎర్రర్స్ అండి. సేవ్ చేయండి మీ ప్రోగ్రామ్ ని. కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. నో ఎర్రర్స్ అండి. సో సింపుల్ గా సింగిల్ 1. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, ఏమొస్తుందో చెప్పండి అవుట్పుట్. సేమ్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇష్యూ టికెట్, వెరిఫై టికెట్, షో సీట్. అంటే సింగిల్ టాస్కింగ్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పర్ఫామ్ అయింది అంతే. అర్థమైందా? సింగిల్ టాస్కింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? యూ షుడ్ రెస్పాండ్ అండి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు థియేటర్కి 100 మంది వెళ్ళారు నాన్న. ఇవాళ మూవీ రిలీజ్ ఉంది కదా, సో 100 మంది వెళ్ళారు. ఇప్పుడు 100 మంది అంటే ఏంటి? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, దట్స్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు 100 మంది వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఈ 100 మందికి కూడా ఒకటే టాస్క్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఏంటి ఆ టాస్క్? టికెట్స్ ఇష్యూ చేసేవాడు ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాడు, వెరిఫై చేసేవాడు వెరిఫై చేస్తూ ఉండాలి, అలాగే సీట్ అలాట్ చేసేవాడు సీట్ అలాట్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతేనా? సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను రీరైట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని జాగ్రత్తగా చేద్దాం చూడండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా. సో సేమ్ అదే టాస్క్ రా. మల్టీ టాస్కింగ్ లో మై థ్రెడ్ 2 అని ఏదో క్లాస్ తీసుకుందాం నాన్న. రైట్, ఇప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ చేద్దాం. ఓకేనా?
ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ దేని గురించి చేస్తున్నామంటే నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నానండి. ఈ వేరియబుల్ దేని గురించి అంటే డిక్లేర్ ఏ స్ట్రింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ టాస్క్. ఓకేనా? సో దాని గురించి నేను ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నానండి. స్ట్రింగ్ str అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే నేను నా క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ str ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నానండి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ డాట్ str ఈక్వల్ టు str. తర్వాత ఇప్పుడు నా మెథడ్ పేరేంటి? పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్. ఇందాక ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు, మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే మల్టిపుల్ రన్ మెథడ్స్ ఉంటే మల్టీ టాస్కింగ్? నో, డెఫినెట్లీ నాట్ అండి. సింగిల్ టాస్కింగ్ అయినా మల్టీ టాస్కింగ్ అయినా మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయినా ఒకే ఒక మెథడ్, కానీ అన్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అది ఒకటే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో ఈ రన్ మెథడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు మీ థియేటర్ కి ఎంతమంది వచ్చారని చెప్పారు నాన్న? ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్. మొత్తం మీ థియేటర్ కి ఒక 10 మంది వచ్చారు అనుకుందాం. 100 మంది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇంట్ కదా, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు. రైట్. ఇప్పుడు నేనేమేం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఆఫ్ మొత్తం ఇక్కడ str అనే వేరియబుల్ మొత్తం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్లు పర్ఫామ్ చేయాలి అండి? 3 టాస్క్లు. ఏంటి 3 టాస్క్లు ఏంటి? ఇందాక మీకు సింగిల్ టాస్కింగ్ లో చెప్పాను. ఏంటి 3 టాస్క్లు? ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ టికెట్ టు పర్సన్ 1, తర్వాత ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క టికెట్ వెరిఫై చేయాలి, ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క సీట్ అలాట్ చేయాలి. అంతేనా? సో అందుకని ముందు నేను టాస్క్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. స్ట్రింగ్ ప్లస్ డబుల్ కోట్స్ లో కాలన్ డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ ప్లస్ ఐ అనేది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దట్ యు ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద థియేటర్. ఓకేనా? ట్రై. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ కి టికెట్ అలాట్ చేసిన తర్వాత మీకు టికెట్ ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఆ టికెట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కొంతసేపు వెయిట్ చేయాలి కదా. అందుకోసమని థ్రెడ్ క్లాస్ లో స్లీప్ అనే మెథడ్ ఉంది నాన్న. అది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అంటే 2 మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేయమని చెప్తున్నానండి. ట్రై రాశానంటే డెఫినెట్ గా దాని కరెస్పాండింగ్ ఏం రాయాలి? క్యాచ్ బ్లాక్ రాయాలి. సో సింపుల్ గా క్యాచ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రింటర్ మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. ఏమంటాం? ఇది మీరు రాసినా రాయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఎక్సెప్షన్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఈ కోడ్ మీరు రాసినా రాయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఐ, లేకపోతే అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. క్యాచ్ మెథడ్ ని ఫర్ మెథడ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. రన్ మెథడ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇదిగో చూడండి, మీరు ఈ కోడ్ రాసినా రాయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సింపుల్ గా మీరు ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ రాస్తే చాలు. మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. ఆ స్టేట్మెంట్ రాయటం వల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. క్లాస్ థియేటర్ వన్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశానండి. ఓకేనా? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకోండి. ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకున్న తర్వాత సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలి? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇవి క్రియేట్ చేయాలి మీరు? టాస్క్లు 3 టాస్క్లు క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి మై థ్రెడ్ 2 మై థ్రెడ్ 2 దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. obj1 ఈక్వల్ టు న్యూ మై థ్రెడ్
2 ఆఫ్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటో చెప్పండి. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి? ఇష్యూ టికెట్. అలాగే రెండో టాస్క్ పర్ఫామ్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. రెండో టాస్క్ పేరేంటి? దీని పేరేంటి? ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. OBJ1, OBJ2 ఇష్యూ టికెట్ ప్లేస్ లో ఏం చేయాలి నేను? వెరిఫై టికెట్ చేయాలి. మూడో టాస్క్ ఏంటో చెప్పండి. మై టాస్క్ లో OBJ3 లో ఏం చేయాలి నేను? సీట్ అలాట్ చేయాలి. సీట్ అలొకేట్ చేయాలి. రైట్, సీట్ అలొకేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి. మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి? థ్రెడ్ T1 ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఈ థ్రెడ్ కి నేను ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి? OBJ1 ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఒకళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఈ పర్సన్ ఎవరు? మీరు థియేటర్ లో టికెట్స్ ఇష్యూ చేయడానికి తీసుకున్న పర్సన్. ఓకేనా? అలాగే రెండో టాస్క్ ఎవరు పర్ఫామ్ చేయాలి చెప్పండి. రెండో టాస్క్ ని కూడా థ్రెడ్ తోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు దీని పేరు ఏం పెట్టుకుందాం? థ్రెడ్ T2. దానికి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి? OBJ2. అలాగే మూడో టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే థ్రెడ్ కి ఏం పేరు పెట్టుకోవాలి? థ్రెడ్ T3 ఈక్వల్ టు OBJ3. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి నాన్న? 3 థ్రెడ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి T1 డాట్ స్టార్ట్ అనాలి. తర్వాత ఏమనాలి? T2 డాట్ స్టార్ట్ అనాలి. ప్యారలల్ గా అన్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి నాన్న. అలాగే లాస్ట్ లో ఏమనాలి? T3 డాట్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు సీ ద చేంజ్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి? ఫైల్ నేమ్ సేవ్ యాస్ 1 డాట్ సేవ్ యాస్ 1 డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయండి. నా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. జావా సి ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ జావా. నా ప్రోగ్రామ్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు నాన్న. థియేటర్ 1 సీ ద చేంజ్ అండి. ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి చూడండి. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3, టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3, టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3. మధ్యలో టైం గ్యాప్ వస్తుంది చూసారా? 2 milliseconds. అర్థమైందా నాన్న? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అండి? దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మల్టీటాస్కింగ్. వాట్ వి కాల్ అండి? మల్టీటాస్కింగ్. ఎవ్రీవన్ షుడ్ రెస్పాండ్ అండి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ రెస్పాండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. రైట్, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం అంటే థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్, సింక్రనైజ్డ్ థ్రెడ్స్, డెమోన్ థ్రెడ్స్, థ్రెడ్ గ్రూప్స్, వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం నాన్న. ఇంతటితో ఇవాళ క్లాస్ కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నౌ. ఇవాళ క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండి, సో దట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ విల్ అన్మ్యూట్ యూ, సో దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్స్. ఇవాళ చెప్పిన ప్రతి టాపిక్ మీకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏనండి. సో ఇవాళ క్లాస్ లో ప్రతి టాపిక్ మీరు చదవాల్సిందే. ఎవ్రీవన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. నాన్న ఇందాక నేను మీకు రైట్ క్లాస్ పాత్ అన్నావు కదా నాన్న. ఇందాక క్లాస్ పాత్ అంటే ఏం లేదమ్మా. ఇదిగో చూడండి, ఇందాక మనం ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇందాక
క్లాస్ పాత్ అంటే ఏమని లేదు, ఇందాక మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు జావా సి ఎడిషన్ స్పేస్ -d స్పేస్ ప్రాంప్ట్ డాట్, ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది. -d స్పేస్ డాట్, ఇదే కదా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ప్యాకేజ్. ఎంటర్ ప్రెస్ చేసాం, ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది, మీకు ప్యాకేజ్ లో ప్యాక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్లాస్ పాత్ అండి. సో దాని మీద పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏముండదు. ఎక్సెప్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ, ఓకేనా. రైట్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్రై, క్యాచ్, త్రో మీద రాయాలి క్వశ్చన్స్, ఓకేనా. ఎక్సెప్షన్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, అప్పుడు మీరు ట్రై, క్యాచ్, త్రో, ఫైనల్లీ వాటి కీవర్డ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, అప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నే రాసేయండి. అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, రెండింటిని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి. మీకు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏముండవు. ఇవాళ థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్, మెసేజ్ పాస్ డిడ్ నాట్ కవర్డ్ సార్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మెసేజ్ పాసింగ్? మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ కి పాస్ చేసేది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక నేను థ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగో చూడండి, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవునా కదా, OBJ1. ఆ OBJ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరికి పాస్ చేస్తున్నాను, T1, అవునా. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని ఎవరికి పాస్ చేస్తున్నానండి, T1 కి పాస్ చేస్తున్నానంటే ఏంటి, మెసేజ్ పాసింగ్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఇంకా వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రో అండ్ త్రోస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మెటీరియల్ సార్. నేను సింపుల్ గా మీకు ఇవాళ క్లాస్ లో చెప్పానండి. మీకు notes was already shared to you from your department andi. See, this was the material that was shared to you. Oops, final version. This is the PDF that we have shared andi. In this all concepts were covered as per your syllabus. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఆ డాక్యుమెంట్ లో యూ కెన్ సర్చ్ అండి, త్రోస్, ఆ చాప్టర్ కి వెళ్ళండి, ఆ యూనిట్ కి వెళ్ళండి. సార్ అన్మ్యూట్ సార్, రేష్మా యూ కెన్ అన్మ్యూట్ సార్. ఇదిగోండి ఎక్సెప్షన్స్ మీద. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏవైతే చెప్పానో అవే ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్తున్నానండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అండి. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ రేష్మా అండి. త్రో చేసిన దాన్ని ఎక్సెప్షన్ నాన్న. సింపుల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు ఏటీఎంకి వెళ్ళావురా, నీ ఏటీఎం లో మినిమం బ్యాలెన్స్ లేదనుకోండి, మీ ఏటీఎం మీకు రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఏమని రెస్పాండ్ అవుతుంది, మినిమం బ్యాలెన్స్ లేదు అని మెసేజ్ ఇస్తుందా. సో అంటే ఏంటి, మీ సిస్టమ్ త్రో చేసింది, దాన్ని క్యాచ్ చేసి మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రో చేస్తుంది. అది సింపుల్. ఇప్పుడు ఏటీఎం ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నామంటే అదే ఎగ్జాంపుల్. క్యాచ్ చేసిన దాన్ని, త్రో చేసిన దాన్ని క్యాచ్ చేసిన దాన్ని మీ యూజర్ కి చెప్తుంది. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. స్టిల్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ అండి? Still any more doubts? Nana, any doubts also? See, I am telling you, if you even have any doubts, please note down all the doubts andi. I'll take one session only for doubts andi. మీరు చదువుతున్నప్పుడు, even if you have any problems that you are facing during your study,
ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అండి. నేను మీకు ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ థింగ్, ఈవెన్ ఏ మైన్యూట్ థింగ్ ఆల్సో. ఓకేనా? Sir, యా టెల్ మీ. one question was like write about members and methods of thread class in Java. What should we write, sir? మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ Thread class. రైట్. We have a topic అండి. We have to discuss all the thread class methods. Okay, still we did not cover that particular thing అండి. ఓకేనా? అందులో మీకు ఆ థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ అన్ని నేను చెప్తాను. ఓకేనా? Okay. ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు నాన్న. ఒక థ్రెడ్ సింగిల్ టాస్కింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఎలా చేస్తుందో దాని గురించి మాత్రమే చెప్పాను. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్సెస్ అడిగారు కానీ ఆ డిఫరెన్సెస్ నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పాను అంతే. ఇంకా మనం చాలా డిస్కస్ చేయాలి థ్రెడ్స్ లో, ఇంకా అవ్వలేదు. ఇంకా వెరీ గుడ్ అండి. ఇలాగా బయట సిలబస్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. దట్స్ వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే అమ్మా, షూర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సుప్రియ, షూర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా if there are no doubts అండి we'll conclude our class అండి. Okay, then if you don't have doubts, I am concluding అండి. That's the class for today అండి. Thank you.